مسخرا الجبال መልካም ሥራ ጠገብ ይደርስ حتى خاتمው ራሱ ያማረ ቢሆን ደጋግ ከሆኑ በአላህ ባሮች أفضل الأعمال ያን ራሱ ሰርቶ ቢወጣ ላኪን የሰው ዳግን ተሸክሞ ከዚህ ዱንያ ቢወጣ ያ ሰው አይሳካለትም አሁንም ከመሰቃየት አይወገድም ነው አሁንም ከተጠያቂነት አይድንም ነው سابق الفوت ويا كاسر ከሶስቱ ነፃ ሆኖ ከዱንያ ከወጣ ያ ፈርሐታ ታድሏል ይህ ሰው እድለኛ ነው የአላህን ሐቅ በቻለው አሟልቶ ተውበት አድርጎ አላህ ደግሞ እንዲመረው ያኒ ለዛ የሚያስገባው ነገር ካለ ባረከላሁ ፊኩም አህል የሚያደርገው ነገር ካለ እድለኛ ነው ላኪን እነዚህ መጥፎ ነገር ይዞ ከወጣ ጀነት ራሱ ከመግባት ይዟል አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄ ሁሉም ያመላክተን ምንድነው አንድ ሰው ላይ ጥንቁቅ መሆን እንዳለበት ነው ሲበደር ራሱ ንያውን ማስተካከል እንዳለበት ነው ከተበደረ በኋላ ራሱ እንደው ድንገት አጀል ከቀደመኝ እከፍላለሁ ብዬ አስቤ ብሎ ወሲያ መጻፍ አለ لا حول وقوتي الله ظلمن አይወደም ولو كان كافرا لأنصرنك ولو بعد حين حديث معاذ بن عباس في الصحيحين خارج الصحيحين بمتى واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب كذابها ليلة خارج الصحيح ابن متى عند البيهقي كافرا بيون تبداي أكاد الله يملال لأنصرنك ولو بعد حين كجزيات بوالان بيون أبكال اللشالو أنا السرات اللي يتم دعاء إلى كافرا دعاء بيون مظلوم كهنا مسموع على الظالم بدأ يميادر فينا دعاء ما أنه على يدرب كافر تنكنزل هذا من السفاه كأقلبي سنتنا كموردنا كمقلل دين كما سدبنا يبارك الله فيكم بالحاتنا زدي أيضا وقد قال الإمام ابن الوردي رحمه الله تعالى في لاميته واترك الحيلة فيها واتكل إنما الحيلة في ترك الحيل أو دنيا لي اسمه الزامالة بلت الناس انتويك ربا بلت بلو مالت بارك الله فيكم واتكل الله لا يتمك بلت بلو مالت الذي أقواب لهون بلت الناس المتكم يعني المتو بلتته አራድነት ማለት ባረከላሁ ፊክ አላስፈለገ መተው ነው ሲያስፈልገ መበደር ነው ያ ነው እንጂ ከዚህም መውሰድ ከዛ በኋላ ሀብት ማካበት ይሄ ብልጠትም አይደለም አራድነትም አይደለም ሀብትም አይደለም ድህነት ነው ሸክም ነው በላ ነው ኻቲማ ያበላሽብሃል አላህ ፊት ያዝበታለህ ውርደት ነው ፊት ዳረይን ዱንያም ላይ አኺራም ላይ ቀብርህንም ያበላሽብሃል ነው ኩፍር እንኳን ባይሆን አላህ ደግሞ ወልሞን ላ ይትርኩሁ አላህ የማይተወው በደል ነው የማይምረው በደል ሽርክ ነው አላህ የማይተወው ዙልም የሰዎች ሐቅ ነው አላህ አይተወው ቃል ገብቷል ሰውየው አፉስ ቃል አለ ድረስ ሐቁስ ካልተመለሰ ድረስ ካፊርም ቢሆን ያንን ይቀበላል ቁርጥ የለው ሰውየው ስታበደረው መክፈል ሚችል ነበር አይታሃል ግን ከተበደረ በኋላ የሆነ ዑስር ገጠመው ሐጃዎች ተደራረጉ የሚከፍልበት ቁመና ላይ የለም ያ ከሆነ ረቡል ዓለሚን ጥሩ አደብ ለአበዳሪዎች አስተምሯል ቃል አላሁ ተባረከ ወተዓላ ወኢን ካነ ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون ያ ያበደራችሁት አካል ችግር ላይ ያለ ከሆነ መክፈል ካልቻለ ሰው ይገጥማል መክፈል የሚችል ሆኖ ከተበደረ በኋላ አይገጥምም አይባልም ነገራቶች ይቀያየራሉ ንጋት ምሽት ያለው ሐል ባንዴ ይቀያየራሉ ናም ባረከላሁ ፊኩም فهذه سنة الله ይሄ አላህ ምድር ላይ የሚያደርገው ተለምዶ ነው ያሻው ሰሪ ስለሆነ ረቡል ዓለሚን ተባረከ ወተዓላ ይህ ከሆነ ትንሽ አላህ እስኪያገራለት ጊዜ ስጡታል መክፈል እስኪችል ጊዜ ስጡት ብሎ አንደኛው ተውጂህ ይሄ ነው በተለይ አበዳሪ ገንዘቡን የሚፈልገው ከሆነ ከዚህ ደግሞ የተሻለ ነገር ላበዳሪ አላህ ምን አለ ወአን ተሰደቁ ኸይሩን ለኩም ኢን ኩንቱም ተዕለሙን ግን ያንን ሰደቃ ብታደርጉት ለሰውየው በዛው ማለት አይ ናፊላ የሆነ ሰደቃ ዘካ ከሆነ ዋጅብ የሆነ ዘካ ሰው ጋር ብድራለ በዛው ማብቃቃት ይህ አይቻልም ብለዋል አህለል ዒልም አይቻልም ላኪን ናፊላ ለይተህበት ብር አለ እሱ ጋር ሰውየው ተቸግሯል ያኒ አንተ አጅር ለማግኘት ብለህ አፉ ብያለሁ ካልከው ይሄ የተሻለ ነው ለአኺራችሁ ይህ ጥሩ ነው በተለይ አበዳሪ ያለው ተበዳሪ ደግሞ ከተበደረ በኋላ ያላሰበው ነገር ከገጠመው አላህ ያመላከተው وارتحل في طلب العلم فما نال نور العلم إلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله فيقول رب العزة والجلال
في كتابه الكريم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين بتاوك يونا آيانا والله سبحانه وتعالى ما استوس لا مانجي تكمل. انطلاقا من هذه الآية نتذاكر شيئا وهو من الأمور المهمة كزيها يا باب النساء عند نجار لراسهم لأن أنتم ما استوس فلقالو نجارهم بتام أساس سابي نجارنا سووا تجن يعني أكل بوتا ما يسطوت سلا يميلوت نجارنا لكن دين الإسلام بتام يتوكر بتلك بوتا يسطو يهرنا نتم وإن كانت المعاملة نتوب راس نشلو بذاته عبادة بايونم عقيدة بايونم منهج بايونم قبيتنا قد يكون مع مسلم وقد يكون مع كافر كمسلم كون أكل قار لهون جلال كافر كون أكل قار لهون جلال فإن مما اختص به شرعنا هو الكمال ديناتن كليلا شريعة كتليبتكم عند تلك ونتب ملوكهن كما قال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذا على تفسير في الكتاب أنه قرآن بقرآن لا عندم يسكرنا ونقر يلم إلى الله سبحانه وتعالى فهو القائل وما كان ربك نسيا الله سلا راسم سنقر قيته يلي رسائل اللم كما في حديث أبي ثعلبة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها يتتوى من قال الله رستو إلى اللم لن يقر اندهون بل إلام حديث نبي عليه الصلاة والسلام فهو عفو من الله فاقبلوا الله عافيته كالله وانا أمان الناس سلام نزمي على نقر كالا يعني انت قبل بلاد النبي عليه الصلاة والسلام التفلافلون قن أساس سابي أسفل لاقي هنا نقر سواء في العقيدة أو في المنهج أو في العبادة أو في المعاملة ما فرطنا في الكتاب من شيء لسويت لزاه نقر أسفل لاقي هنا ما وقت نرباتشو شريعتني أسكروا نقر من اللم ألا وهو أمر الدين السم بارك الله فيكم من التواوسوا إذا وإن بالدرس لم يبالوا نقر ما بدر شريعة الإسلام من يأكل بوتا ستوثان انظروا يعني أطول آية في القرآن لهي آية الدين يا سبحان الله هذا من العجيب كان يقرموا نقر عندي هنا القرآن لا رجم يهون آية مالت بطام رجم عند صفحة مولو آية الدين تقول ترى سل أدام الناقروا آية وهو قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه الآية رجم آية قرآن استيالو كعقيدة كمنهج كعبادة معاملة كاتم سوت سلمي الزناقوبة سلمي والقوبة حتى نحن أهل الإسلام أن مسلموች ራሱ በእንዘናጋበት የሆነ ነጥብ ስለሆነ በመጀመሪያ ደረጃ ሁክሙን እናያለን ሁክሙ ግልጽ ነው ማያሻማ ኺላፍ የሌለበት ነጥብ ነው ቁርአን አያም ተከሰናል በሁለተኛ ደረጃ ያለውን አህሚያ አሳሳቢነት ኹጡራ እዳን መበደርና መሸከም ምን ያክል ሸሪዓችን ትኩረት እንደሰጠው እናያለን باذنillah ثالثا በሶስተኛ ደረጃ አንድ ሰው መበደር ያለበት አደጋ ካለው በመናያቸው በሆኑ አዲላዎች በምን መስፈርት ነው من أموالتنا وده بدرم لهديم يجنو كذا بحالا دامو أبداري ميهون أكال شريعة الإسلام سلسو من إلال يالله معاملة كتب الداري وأكال غار نعم بارك الله بكم عندهم الله زندس يالله تجماري نقار الله بما بدو جيزي اسكداس بما تبقو جيزي بما رازمو ويم قماشون عفو بمالتو ويم ورلمو عفو بيلو بالله بكاد منا يهون أخيرا بستمت هذا ممزقيا ننظر دعاء قضاء الدين إهم راس الدين يالون أهمية أساسبها رسول صلى الله عليه وسلم يميا درقواتشوننا لصحابه يستمروا ينبر يدعو عينت يام دعاء عند سودا كان لبت حتى بين ربتهم الله عندي كفلت دعاء يدرق عند يدرق الساچوم يدرقوا عند نبروا يام ملاكته النزال حديثوس بكثير لما يتنمكرنا ونسأل الله لنا إعانة فيما توخينا من الإبانة الله نجزا يطيقوت
ለአላህ ፊት እንዲያደርገው ይህንን መተዋወስ በራሴም ላይ ሑጃ እንዳያደርገው እናንተም ላይ ሑጃ እንዳይሆንባችሁ በሰማነው የምንጠቀም ሰዎች አላህ ያድርገናል። ይህንን እየጠየኩኝ ወደ መልእክቱ ገባለሁ። ቁርአን አያውን ሰምተናል። አየቱ ደይን ሌላም አያቶች አሉ። አህለል ዒልም ዑለማዎች ሁሉም ይስማሙበት ነው። ሁክሙ ሸርዓን አደይን አነሁ ጃኢዝ ሐላል ሚነል ሙባሓት አላህ ካገራው ከፈቀደው ሐላል ካደረገው ነገር አንዱ ነው። ምንም ኺላፍ የለውም። وعلى ذلك أدلة كثيرة من القرآن والسنة بذو دليل يكفي آية الدين فمنها الآيات التي في آيات الموارث في سورة النساء الله سدور سمينا قربة مساعد يأدان ويبدر حلال النتمي الملائكة هنا آيات التألون يوصيكم الله في أولادكم في ختام الآية قال الله تبارك وتعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين وقال في الآية التي تليها يعني في الزوجات من بعد وصية يوصين بها أو دين وقال في الأزواج يعني في نفس الآية من بعد وصية توصون بها أو دين هذا في الأزواج وقال في الحواشي من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار يعني ورث كما كفافلوا بفيت لما نميون للجم لولاجم لبالم لميستم لوندموچم لما نميون ወደ ወርሱ የሚገባው የሰውየው ዕዳ ከተከፈለ በኋላ ነው። እንዲሁም ደግሞ ወሲያ ያስተላለፈው ንዛዜ ካለ ልጆቹን በማይጎዳ መልኩ ሸሪዓ በፈቀደው ልክና ወሰን ከሆነ ከዛ በኋላ ነው ወደ ወርስ የሚገባው ይላል ረቡል ዓለሚን ተባረከ ወተዓላ በሰማናቸው አያቶች። ይሁሉም ያመለክተው ጃኢዝ እንደሆነ የሚቻል ነገር እንደሆነ ላኪን አሁን ሰዎች ሐላል ነው ይሄ ማዕሩፍ ነው ሰዎች ዘንድ እስካሁንም የሚናኖሩበት የሆነ ነገር ነው። ግልጽ ነው። የትኛውም ሰው ብድር ሐራም ነው ብሎ የሚያምን የሆነ አካል የለም። ላኪን ከመሆኑም ጋር ግን ያለውን ግን አህሚያ አሳሳቢነት ወይም ኹጡራ መበደር ግን ያለውን አደጋ ያንን ሰዎች ቦታ አይሰጡትም ነው። ሐላል ነው ብሎ ለቅ ይሆናሉ ነው እንደ ሌላ ሐላል ነገር አይደለም። فليس كالأكل أو الشرب أو كاللباس እንደ ምግብ እንደ መጠጥ እንደ አልባሳት ሐላል ነው የፈለከውን ትበላለህ ትተዋለህ አይደለም። መስፈርት አለው አሳሳቢነትም አደገኝነትም አለው ነው። مما يدل على ذلك إخواني بالله حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه في صحيح البخاري وحديث جابر رضي الله عنه في مسند أحمد ይህንን ከሚያመላክቱን የዕዳ አሳሳቢነት ረሱልም ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለሰሐቦች ለኛም ትምህርት እንዲሆነን በጣም ደርስ ያለው የሆነ ሐዲስ ነው። እሱም ባረከላሁ ፊኩም قال كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام إذ أتي بجنازة فقال هل عليه دين قالوا لا قال هل ترك شيئا قالوا نعم فصلى عليه سلمة ابن الأكوع من አለ ከብዙ ሰሐቦች መጥቶ አለ ሐዲስ የአላህ መልእክተኛ ዘንድ ሆነ ድንገት ጀናዛ መጣ። የሚገርም ነው። ነብዩም አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከሳቸው የጠየቁት ብዙ ነገር የሚታወቅም የለም። ዑለማዎቻችን እንደሚያስቀምጡ ስለ ሰውየው حتى ስለ ዲኑ ራሱ አለ ሐፊዝ ኢብኑ ሐጀር ረሂመሁላህ في شرح صحيح البخاري فتح الباري ስለ ዲኑ አይጠይቁም። ላኪን ስለ ደይን ስለ ዕዳ ግን ይጠይቁ ነበር ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ዕዳ አለበት ወይ የለበትም? ጠይተው ገንዘብ አለ ለወራሽ አው ገቡ ሰገዱበት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። فأتي بجنازة ثانية ሌላ ሁለተኛ ጀናዛ መጣ ጠየቁ ዳለበት አው ትቷል ገንዘብ አው ይሄን ያክል ሰገዱ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ሶስተኛ ጀናዛ እዛው መጣ። ከዛ በኋላ አሁንም እንደተለመደው ጠይቁ። ያንን ጥያቄ ነው ሌላ ነገር አልጠየቁም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። هذا درس يا اخوتا ይህ ደርስ አለው ትምህርት አለው ነው። ለሰውየውም ተጨንቀው ነው። هذا معنى قوله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ከእዝነታቸው አንዱ ነው። ሰውየው ምክንያቱም ዕዳ ይዞ ከሄደ የሚደርስበትን ነገር ስለሚያውቁ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ከዛ በኋላ ሶስተኛ ላይ ዕዳ አለበት አው ትቷል የተወሰነ አው ትንሽ ነው የተወው قال صلوا على صاحبكم ስገዱበት ባልደረባችሁ ላይ ብለው ወጡ። ሌላ አንዳንድ ሐዲስ حتى كاد يكبر تكبيرة الإحرام ሊሐርሙ ገብቶ አለበት እንዴ نعم صلوا على صاحبكم ልክ ሐዲስ ጃብር ላይ እንዳደረግ ሰውየው ታጥቧል ያሊ ሐኑት ተቀብቷል ከፈን ተደርጎበታል ሁሉም ነገር አብቅቷል ما بقي عليه إلا الصلاة ثم الدفن ومع ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام زجرا صلوا على صاحبكم أن أنت سجدوبتان بارك الله فيكم سويو كإسلام أيوتام كودا أيزو به دي سووش أي كفرم نجار كان هي زجرا كذي تكبار سووش عندي كتبوا يسووش أدا أيزو أن لا يودون أن لا يوتو حافظ ابن حجر رحمه الله قال في هذا إشعار
بخطورة الدين ይሄም ያመለክተናል እዳም ይባለው ነገር ያለው አስፈሪነት አሳሳቢነት ላኪን ሰዎች በአሁን ሰዓት እንዲህ ናቸው በተለይ ንግድ ዓለም ላይ ያሉ የሆኑ ሰዎች ሐላቸው ይመስላል ለዳይን ያክል ቦታ ይሰጣሉ ሞት ፊት ለፊታቸው ተደቅኖ ባልደረቦቻቸው ሲሞቱ እያዩ ከነሱ በላይ የሰበሰበ ሰው ሲሞቱ እያዩ هل من معتبر ትምህርትና ደርስ የሚወስድ የሆነ አካል አለ فطال عليهم الامد الا من رحم الله الله ያዘረለት ካልሆነ በስተቀር አብዛኛው ሐል ሁሉም ወደ ላይ የሚበልጠውን አካል እያየ የሆነ ነገር እያሰበን ለ20 ዓመት ለ30 ዓመት እዛ ቅድ ውስጥ ገብተን لا يدري الرجل من اين اخذ المال ام من حرام ام من حلال እንደተባለው ሆኗል الله ያዘረለት ካልሆነ በስተቀር ሰውየው ሙሳራ ከገባ ሙፋኸራ ሙካፈራ የሚለው እስከገባ ዱንያ ላይ መወዳደር ከሰዎች ጋር መበላለጥ ይሄ ሞዴል ይሄ ግንባታ ወደ ላይ እያለ ሰዎችን የሚያይቆ እነሱ ላይ ለመድረስ ሊሞክር ከሆነ ከዛ በኋላ ካለው አማራጭና አቋራጭ መንገድ አንዱ ሐላልም ይሁን ሐራም ያኒ ማግበስበስ ነው ከዛ ውስጥ አንድ የሰዎችንም ገንዘብ እየወሰደ ከዛ በኋላ ለራሱ የሚፈልገውን ነገር ይሰራል ይመመለስም ንያ የለውም هذا من قسوة القلب ይሄ ከልብ ድርቀት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካለ መፍራት ነው እንዲሁም ሞተንም ከመርሳት ነው ባረከላሁ ፊኩም فقال ابو قتاده في نفس الحديث سلم ابن الاكوع عليه ابو قتاده من قال هم علي 2 ዲናር ነው ያለበት በኔ ላይ ይሁን እኔ ከፍላለሁ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ስገዱበት አለ هذا معنى قوله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب يا الله متى استمروا لسو يوم سبب هنود صحابتهم يتعاون سووش ናቸው አዘኑለት ባልደረባቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ሰግዱበት ከእንደገና ቀብር ላይ የሚገጥመውም ነገር አለ ሰውየው የነበረበትም ሐል አለ ከዛ በኋላ አቡ ቀታዳ እኔ እሸከማለሁ እኔ ከፍላለሁ ሲል ሰገዱበት ወደ ሰውየው ተሸጋግሯል ግን የአላህ መተጋ ዝም አላል ካቱም አንድ ሰው ነሽጦት እኔ ከፍላለሁ እኔ ሸፍናለሁ ብሎ ይነይታል ንያ ደግሞ ማሻአላህ እኛ ጋር ገር ነው ሰው ለዚህም ለዛም ሁሉም ቦታ ይነይታል ላኪን አስገባ ሲባል ይዛል ለፊት ነው የአላህ መልእክተኛ ሰውየውን ተቆጣጥረው ያኒ አቡ ቀታዳ ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርዳ ምን አደረከ ከፈልክለት አለው እንዴ ትናንት አረም ሰውየው ይሞተው አቻኮሉኛል طيب زمالوت በሁለተኛ ቀን ሲጠይቁት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አው ከፍያለሁ في حديث جابر في مسند احمد قال الان بردت جلده አሁን ነው ቆዳው ራሱ የሰውየው የረገበው የተረጋጋው ያኒ መሸቃ ላይ ችግር ላይ ነበር አላህን የሚያስቆጣ ነገር ላይ ነበር ነው ይሄ ያኒ እዳ ይዞ ወጣል አንድ ሰው ኖርማል ሆኖ ከዚህ የባሰ ዳም ወይ حديث ابي قتاده رضي الله عنه وارضاه الذي رواه مسلم في صحيح والحديث في رياض الصالحين ኢማም ሙስሊም ሰሒሃቸው ላይ በዘገቡት ሐዲስ አንድ ሰው የፈለገ በመልካም ሥራ ጠገብ ይደርስ حتى خاتمه ራሱ ያማረ ቢሆን ደጋግ ከሆኑ በአላህ ባሮች አፍضل الاعمال ያን ራሱ ሰርቶ ቢወጣ ላኪን የሰው ዳግን ተሸክሞ ከዚህ ዱንያ ቢወጣ ያ ሰው አይሳካለትም አሁንም ከመሰቃየት አይወገድም ነው አሁንም ከተጠያቂነት አይድንም ነው قال ابو قتاده رضي الله عنه وارضاه قام فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الجهاد في سبيل الله بالله من قد متاقل والإيمان بالله بالله مامن أفضل العمل كسراوة بلاج ترغيب أدرب النبي عليه الصلاة والسلام صحابة الزوفانا يدربات وسوت ناتون عنده برق قبل قال يا رسول الله أفرأيت إن قاتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي اليوم بالله من قالوا تجي بتاقل وانجلي ولو الراقف اللينيال يوانجل نقر بتعم يساسب الله بلتنا يقباتو تولدوش سلون واللي ميستنكاتو وانجلاتو فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر أو تقست أدرقه إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر كموت كالزون تقستنيا هنا احتساب يدرك آخرة ياللهن أجر نيته ودفيت يقسقسك جربا ساتسات كموت أنت وانجله اللي الراقف لها نعم على النبي عليه الصلاة والسلام انتهى الحديث لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام كيف قلت له الدقامي سيد انت نبر يالكنت ياكي هندك مال قال أفرأيت إن قاتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي قال نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل قال لذلك جبريل هم متو نقرون النبي عليه الصلاة والسلام إذا أسكل ينبه درس بالله من قد كموت وانجله ماران
ነገር ግን የሰው ዕዳ ግን ተሸክሞ ከሞተ ወንጀሉ እንዳይማሪያ ምን ያደርጋል? እንቅፋት ይሆናል። ይይዘዋል ነው ጀነትም ከመግባት ወንጀሉም እንዳይማር። ለዚህ ደግሞ አስራህ قلت إيوانا دليل حديث عبد الله بن عمرو الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يغفر للشهيد كل الذنب إلا الدين بالله من قديم وتسوى الله وانجل هل يمروان إذا كان لبت باستقر على النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان لبت أنسو يا يميستون درجات يمياغنيون يعني بركات يمياغنيون غنائم عند رب العالمين ያንን ያሰናክልበታል በአላህ መንገድ እየሞተ ተራዝም ብሎ የሚሞተስ ተጨማሪ ሌላ ወንጀል ኖሮበት ገና የሰውም ሐቅ የአላህንም ሐቅ ይዞ የሚወጣ ሰው ፈቢእሰቲል ኻቲማ የሚያስጠላ የሆነ አሟሟት ነው። ይሄ እንግዲህ ሰሃቦች ታድለው ነው በመሐከላቸው አርሐመል ኸልቅ ስላሉ እያሳወሱ እየመከሩ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ላኪን ሌላ ሰውስ ሚመክረው የሌለ ሚገስጸው የሌለ ሲሞት ሰዎች ያንን አካል አጥበው ከፍነው ሰግደው መቅበር እንጂ ሌላ ነገር የማያስጨንቃቸው አላህ ያዘነለት ካልሆነ በስተቀር ያለንበት ሐሪያ ነው። ወራሽም ወርሱን ለመውሰድ ይጨነቃል እንጂ እዳ አለበት ወይ እንክፈልለት ብሎ የመጨነቃቸው ሁኔታ በጣም ያነሰ ነው። አላሁማ ኢላ የኩነ ለሁ አውላድ ሷሊሒን አላህን የሚፈሩ ልጆች ካሉ አላህን ፈርተው የወላጃቸውን እዳ ቅድሚያ ይከፍላሉ ከውርሳቸው በፊት። ካልሆነ አላህን የማይፈራ ልጅማ እየሰማን አይደል? የዘንድሮ ልጅ ወላጅ ገንዘብ ያለው ከሆነ ገና በሐያት እያለ ደግሞ ምንም የማይሰጣቸውና የሚቋጥር ከሆነ የሰውየውን ሞት ገና ይመኛሉ። ሱብሃንአላህ እዳው ሊከፍሉለት አይደለም እኮ ያኒ ገንዘቡን ምን ሊወስዱ ማለት ነው። ሱብሃንአላህ بعض الاخوه والله مما اخبرنا شيء عجيب غريب እንግዳ የሆነ ነገር ነው። انظروا الى العقوق فحسبنا الله ونعم الوكيل አባታቸው ታመመ ባለሀብት ነው። እስኪ ሞት እየጠበቁ ነው በስሙ ነው ያለው ሁሉም ነገር። ከዛ በኋላ ታሞ ይደዋወላሉ። አንዱ ራቅ ብሎ ይላል ወንድሙ ጋር ደውለው ይላል ሼባው አለ ወይስ ነካው ይላል። እንዱር ዒባራቸው ገለጻቸው አማርኛቸው ራቅ ሼባው ያኒ ቢአባ አባቱን ማለት ነው። ሼባው እንግዲህ ነካው ማለት ያው ወደ አኺራ ሄደ ወይ ማለት ነው አባታችን። አሁን እንዲቀበር ወይ አባቱ ነገር ኻቲማው አስጨንቆት መሰለህ እንዴ ገንዘቡ ነው እንጂ አረባ አላህ ቶሎ ነካወለው ምንድነው ቆየብን እኮ ይላል። ሱብሃንአላህ ሱብሃንአላህ አይሪ ደጋግ ልጆች ከሌሉ እዳ ሊከፍሉ አይደለም ያለህን ራሱ ገና በሐያት ያለህም ራሱ ከቻሉ ያንን ያደርጋሉ። ኢዘን አንድ ሰው ደጋግ ልጆች ካሉት አልহামዱሊላህ وما يخفى عليكم قصة عبد الله بن الزبير الذي في رياض الصالحين ልጁ ምን ያክል አባቱ ተገድሎ ሲሞት ባረከላሁ ፊኩም ለአመታት ያንን ገንዘብ ሐጅ ላይ እየወጣ እየቆመ አባቴ ላይ ገንዘብ ያለው ሰው ይምጣ ይለም يعني ما يقارب 4 سنوات እስከ 4 አመት ውርሱን አልወሰዱም። ባልተቤቶቹም ልጆቹም አላህን የሚፈራ ልጅ እንዲህ ነው። نعم بارك الله فيكم ካልሆነማ ሰውየው በሐያት ያለም ሊወስዱበት ይችላል። አሻሂድ አንድ ሰው ደግ ልጅ ከሌለው ይሄንን አስተዋውሶ በዚህ ጉዳይ ሊቆምበት ከሌለ የሰው ሐቅ ይዞ ይወጣል። ከዛ በኋላ አኺራው ራሱ እንዲበላሽበት ሰበብ ይሆናል። ገና ቂያማ ከቆመ በኋላ ሰውየው አፉ ካላለው አላህ ፊት እኮ ከሐሰናቱ ይወስድበታል። ምክንያቱም ይሄ አላህ የማይተወው ዙልም በደል ስለሆነ ባረከላሁ ፊኩም። አንظሩ الدين እዳ ማለት አንድ ሰው እዳ ተሸክሞ ከሞተ ይህ ብቻ አይደለም ከዚህ የባሰው وهو مانع من موانع الجنة جنة ለመግባት ራሱ ይከለክላል ይይዛል እዳው እስኪከፈል ድረስ። عند امام الترمذي وابن ماجه من حديث ثوبان رضي الله عنه وارضاه يقول النبي عليه الصلاة والسلام من فارق الروح الجسد وهو بريء من 3 دخل الجنة الكبر وفي بعض الألفاظ الكنز الكبر والغلول والدين عند ሰው روحه ከአካሉ ከተለየ بمعنى ሲሞት ከሶስት ነገሮች ንጹህ ሆኖ ከዚህ ሄዶ ከወጣ ካለ ተውሂድ ሆኖ ጀነትን ይገባል ቅሮት የለውም። ከሶስት ነገሮች አንደኛው ከሶስቱ الكبر ኩራት كاتب لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر كما في حديث عبد الله بن مسعود الصحيح. ኩራት يعني طرفታ ትንሽዬ يعني صغير النملة يعني اكل ኩራት ካለበት ጀነት አያስገባው። እንዲሁም በሁለተኛ ደረጃ الغلول بالله من قد مركو ሲገኝ ሰርቆ ደብቆ የሚወስድ የሆነ ሰው هذا من كبائر الذنوب فقد توعد فيه رب العالمين في كتابه الكريم في سورة العمران الله يزاتبت كبار هنا وانجنة. لكن حديثنا ينيا حديثاتنا شاهداتنا والدين ادا كسوست نصاهو كدنيا كوتا يا فرحتا ታድሏል ይሄ ሰው እድለኛ ነው።
የአላህን ሐቅ በቻለው አሟልቶ ተውበት አድርጎ አላህ ደግሞ እንዲምረው ያኒ ለዛ የሚያስገባው ነገር ካለ ባረከላሁ ፊኩም አህል የሚያደርገው ነገር ካለ እድለኛ ነው። ላኪን እነዚህ መጥፎ ነገር ይዞ ከወጣ ጀነት ራሱ ከመግባት ይይዘዋል አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ይሄ ሁሉም ያመላክተን ምንድነው? አንድ ሰው ዳ ላይ ጥንቁቅ መሆን እንዳለበት ነው። ሲበደር ራሱ ንያውን ማስተካከል እንዳለበት ነው። ከተበደረ በኋላ ራሱ እንደው ድንገት አጀል ከቀደመኝ እከፍላለሁ ብዬ አስቤ ብሎ ወሲያ መጻፍ አለበት። ሐዲስ አብዱላህ ኢብኑ ዑመር ላይ ወሲያ የሚያደርግበት ነገር ካለ ሳይጽፍ እንዳይተኛ ብሏል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ስንትና ስንት ዕዳ ተሸክመን ላሲየመ ቱጃር ንግድ ዓለም ላይ ያለን ሰዎች ከነጋዴዎችም በተለይ ያነጋዴ መርካቶ ክልል ከሆነ ካቱም አንዱ አንዱን ሒካያ ያረጋል፣ አንዱ አንዱን ተቅሊድ ያረጋል። ሙፋኸራ ሙካሰራ ያለበት ቦታ ነው አላህ ያዘነለት ካልሆነ በስተቀር ዕስያን የሚበዛበት ባረከላሁ ፊኩም ረሕማን የሚረሳበት የሆነ ቦታ፣ ዙልም የሚበዛበት የሆነ ቦታ፣ ሸይጣን ባንዲራውን የሚያውለበልብበት ቦታ ነው። እዛ ቦታ ላይ የሆነ ሰውማ የበለጠ ሊጽፍ ሊመዘግብ ይገባል። ላኪን አብዛኛው እዛ ቦታ ያለ ሰው ስታይ የሰው ዕዳ አብዛኛው ተሸክሞ በል የሚንቀሳቀሰው ንግዱም አካውንቱም ሐታ አንዳንድ የገነባውን ቤት ራሱ የሰው ገንዘብ ሆኖ የምታገኘው ሰው አለ። ላኪን ያ ሰው ከቱጃር ተብሎ ከዛም አልፎ ከአህለል ኸይር ተብሎ ኸይር ነገር ሲኖርና ነይት ሙሻረካ አድርግ ይባላል። ምንም እኮ የለውም። ያለው በአጠቃላይ የሚንቀሳቀሰው በሰው ገንዘብ ነው። ሲይዘው የራሱ እየመሰለው ቤት ይገዛል፣ ቤት ይገነባል፣ መኪና ይገዛል፣ ከዛም ያልፋል፣ ይሰድቃል ለመሳጅድ ለመራኪዝ ለመዳሪስ من أهل الخير ነው። ላኪን ይህ ሰው ተኸይሩ ለው ማት على هذه الحالة أو على تلك الحالة በዚህ ሁኔታ ላይ ቢሞት አላህ ዘንድ ያለው ሐል እንዴት ነው? በጣም አስፈሪ ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ከሰው ገንዘብ ሲወስድ ራሱ ንያውን ማሳመር እንዳለበት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አስተምረናል። ለሁሉም ለነጋዴ ብቻ አይደለም። ነጋዴው ብዛት ንግድ ዓለም ላይ ስለሚበዛ ነው በዱቤ የመሻሻት የገበያ አይነት አንዱ ስለሆነ ሐላል ነው፣ ችግር የለው ረቡል ዓለሚን ፈቅዷል። ላኪን ጥንቁቅ እንሆን ነው፣ ንያችንን እናሳምር ነው። ተበድሮ የሰው ዕቃ ወስዶ ከሸጠው በኋላ የሆነ መሬት ይገዛል። ምክንያቱም ሰዎች እንዲህ እያረጉ ነው ያደጉት፣ ሰዎች እንዲህ እያረጉ ነው መሪ ያዙት፣ ሰዎች በዚህ መልኩ ነው ባለ ሀብት የሆኑት። እኔ ሽጬ ከዛ ከፍዬ ይሄማ የዛሬ 10 ዓመትም ሀብታም አልሆንም ከድህነት አልወጣም በሚል እሳቤ ሸይጣን ወህይ ያደረገው እሳቤ ነው። ይመተንሰል ሞትን ለምን ትረሳዋለህ? እነዛ እንደው አልሞቱም ያን አደረጉ ግን ከፍለዋል። እነሱ ናቸው ለአንተ ኡስዋ አራያ የሚሆነው። አስለን ተፋኹር ሲቻል በሸሪዓችን እገሌ ይሄን አድርጓል፣ እገሌ ይሄን ሰርቷል፣ እገሌ ይሄን ገዝቷል፣ እሱ ይዟል። እንዴ ለዚህ ነው የተፈጠርነው ያ ኢባደላህ። ይሄ እኮ አላህ ዘንድ በጣም የተጠላ እኮ ነው። አንተ ጭንቀትህ ሊሆን የሚገባው አኺራ ጉዳይ ላይ ነው። ሙፋኸራ መኖር ያለበት፣ ሙባደራ መኖር ያለበት፣ ሙሳራ መኖር ያለበት። ሙፋኸራ አስለን አያስፈልግም። መሽቀዳደም አንድ ሰው ሰዎች ጋር ሊሯሯጥና ሊሽቀዳደም የሚገባው በአኺራ ጉዳይ ላይ እኮ ነው። ለዚህ መድኃኒት ሊሆን አይደለም እንደ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሚበልጣችሁን ሳይሆን የምትበልጡትን እዩ። ምክንያቱም የአላህ ኒዕማ ታመሰግናላችሁ። لا تنظر إلى من فوقكم وانظر إلى من هو دونكم فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. حديث أبي هريرة متفق عليه. وفي لفظ البخاري إذا نظر أحدكم من فضل عليه في الخلق والرزق فلينظر إلى من دونه. በአፈጣጠርም በሪዝቅም የሚበልጠውን ሰው ሲያይ ወደ ታች ይህን ያሉት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሰዎችን የሆነ ነገር መያዝ ዘመናዊ መጓጓዣ ማየታቸው ፎቅ መስራታቸው አይግረም አይድነቅ። በሐላል ከሆነ ፈባረከላሁ ፊህም አልሐምዱሊላህ ደስ ይላል። አህለል ኢስላም ይሄ ሲኖራቸው ከዚህም በላይ እነሱ ጀነትን ይከጅላሉ። ይሄ ጠፊ ነው። ገና አጭበርብረው የሰው ገንዘብ ይዞ ከሆነ ይሄማ በጣም የሚያስጠላ ነው። ልታስበውም ራሱ አይገባም። አላህ ይጠብቀኝ በሰው ገንዘብ የሰው ዕዳ ያለብኝ እንዲህ አይነት ነገር ከማድረግ። ምክንያቱም በመሃል ሞት መጥቶ ቢወስደኝስ ብለህ ኢስቲዓዛ በአላህ መጠበቅ ነው እንጂ መዘናጋት አያስፈልግም። يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه من أخذ أموال الناس وهو يريد أداءها أدى الله عنه سبحان الله ومن أخذها وهو يريد إتلافها أتلفه الله. تأمل في هذا الحديث. ይህን ሐዲስ አስተውለው። ለምንድን ነው ከሰው ገንዘብ የምትበደረው? ለምንድን ነው የምትጠይቀው? ንያህ ምንድን ነው? ንያህ መስተካከል አለበት። ካልሆነ ንያህ የተበላሸ ከሆነ ይኸው ንያህ የተስተካከለ ከሆነ ይኸው ከሰዎች ገንዘብ ሲወስድ ለመመለስ ነይቶ ከሆነ አላህ ራሱ ይከፍልለታል አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ቢያቅተው ራሱ ቢቸገር ራሱ ሰውየው ከተበደረ በኋላ ቢጠፋ ራሱ የመክፈል አጋጣሚና እድሉን ቢያጣ አላህ የተወላ አላህ ለዚህ ነገር እሱ ኃላፊነት ይወስድለታል።
كاتب نية صادق ነው እውነተኛ ሰው ነው ለመክፈል ነው የሰው ገንዘብ ለመብላት ወይም ሼህ ማሲዞ بارك الله فيكم ወደ ኪሱ ያስገባ አይደለም وهو يريد أداءها መክፈል ፈልጎ የመክፈል አቅም አለው ላኪን ዱንያ ላይ ብዙ ገጠመኞች አሉ ከወሰደ በኋላ ያ እድል ያ አቅም ሊጠፋ ይችላል ሰውየው ተቃራኒ ሊሆን ይችላል ንብረት ከወሰደ በኋላ ይከሰታል ይሄ ቆሩ ቃል ለምናቀው ነው ስንኖር ከኖርም ሰዎች ከበፊትም እንሰማው ምናቀው ነገር ነው አላኩልም ንያው ጥሩ ከሆነ አላህ ይከፍልለታል መክፈል እንኳን ቢያቀተው ሰው ያፉል ይችላል ግማሹን ሊቀበለው ይችላል ጊዜ ሊያራዝምለት ይችላል አላህ ራሱ የሆነ ፈረጅ ያመጣለታል طيب ያኛውስ ከዚህኛው አመጣለው ሰኞ ያለ ከዛ ሰኞ ሲደርስ እንዴ ስንት ሰኞ አለ ይላል የመርካቶ አማርኛ ነው ሰኞ አመጣለው ካላውን አለዚ ተባደረ ለዚህን غدن አንተ ለአቅላው ዛሬ ሰኞ ማመጣለህ አንዴ 100 ሺህ ብቻ ሰኞ ይላል ነገ አይልም ይውት እቺ በልጠትና ተንኮል ማለት ነው ይሄ ዳዋም ላይ ንግድም ላይ ያለ አጭበርባሪነት ነው አይታችኋል እንዳያዝ የቃል ሰፋ አድርጎ መውጫ ማዘጋጀት ማለት ነው ነገ አመጣ ያኒ ሰኞ አመጣ ነገ ካለ ነገ ነው ሰውየው ግን ሰኞ ሲለው ሰውየው የሚገነዘበው ነገ ነው እሱ ግን ሰኞ ሲል የሆነ ሰኞ በአመት ውስጥ ይሰጠዋል ይሄ ነው ንያ ተመልከት ከዛ ነገ ሰውየው ሰኞ ነው አንዴ ሰኞ እንትና ሰጥቻው አይደል እንትና ጋር አለኝ ብሎ የመርካቶም ያኒ ብድር የሚሰበስብበት ሰዓት ከአስር በኋላ ነው አስርም አንዋር ነው የሚሰገደው አታር ከመጣ ሰውየው ሱቅ ዘግቶ ይላል ከዛ በኋላ ይመጣና ከአስር በኋላ ሐቢቢ ምን ነው ቀጠሮ ነበር የምን ቀጠሮ ሰላም ብሎ ማለት ሰውየው ራሱ ይደነቃል ይላል ሳስቲውናል እንዴ አረ ቀጠሮ ነበር ብር እኮ ሰጣኝ እንዴ እኮ መች ሰኞ ብላይ ነበር አይደል እኮ ሰኞ አልኩ እኮ ዛሬ ሰኞ አይደለም ቀን ራሱ ያወጣል ያ ያለ እዚህ ጋር በእንግሊዘኛ ምንድነው ሰኞ የሆነ ነገር አለ ሰኞ አይደል ዛሬ ሰኞ ነው ተመልከቱ ብልጠት እና ስንት ሰኞ አለ ሰኞ ዛሬ ሰኞ ብያለሁ ነገ ብያለሁ ተመልከቱ የሰው ገንዘብ ወስዶ ደረቱን ነፍቶ ገና ሰውየው ላይ ሲዘንጥበት ማለት ነው ያ ደግሞ ብሩ ከወጣ በኋላ ምንም የሚያደርገው ነገር በተለይ ማስያዣ ካልተቀበለ ቼክ ከሌለ እንደፈለገ ነው የሚሆነው ይገነባባል ላይ ምስክርም የለም ማስያዣም የለም ካቱም አላህን ረስተዋል ወከፋ ቢላሂ ሸሂዳ ይሄማ የለም ጠፍቷል አውቆት እንደማያውቀው ሆነ ናም ባረከላሁ ፊክ ስንት ሰኞ አለ እና የትኛው ሰኞ በቃ ካለው ሰኞ እዚህ ዱንያ ላይ የሆነ ሰኞ ላይ ተጣለ ከ10 አመት በኋላ ሊሆን ይችላል ሱብሃንአላህ هذا من عدم تقوى الله ካለ መፍራት ነው አላህ በሰው ገንዘብ ላይ መጫወት እኮ ነው ይሄ በጣም ባለጌነት ነው አግባብ አይደለም በተለይ ዲን ያለው ሰው ነው የሱና መባሪ ያሳያን በተለይ እንዲና ሙዓመላ ቢያደርገው ጭራሽ ያ አካል ሌላ መንሃጅ ላይ ያለ ይሄንን መንሃጅ እንደ መጥፎ መንሃጅ የሚረዳ መጀመሪያም ሹብሃትና ተሽዊህ የጣለበት አካል ከሆነ ነገሩ ባሰ ተሻግሮ አሁንም ሰውየው ዲንን ማሰደብ ጀመረ ነው በራሱ በክብሩ አላበቃም ተመልክታችኋል ጉዳቱ ራሱ ላይ አልቆመም ያ ሰው የሚረዳው እንዲህ አይነት ሰዎች ሁሉ ይሄን የሱናን መብሃር ያንጸባርቁ የሆኑ ሰዎች ሁሉ ተበድረው ሰኞ ያሉ በሰዎች የሚጫወቱ ይመስላል ሁሉም ግን እንደዛ አይደሉም ይሄ በመሃል ልቡ የደረቀ ቀልቡ የደረቀ የሆነ አካል ነው እንጂ ሁሉም በዛ መፈረጅ ግን አይቻልም ይሄም ተገቢ አይደለም ግን ሰው ገንዘብ ሲበላ በጣም ስለሚሰማው እናንተ እያለ ከዛው በኋላ ብዙ ነገር መለጠፍ ይጀምራል ሽማግሌም ጋር ባይቀርበው የለም አላኩልም وهو يريد إتلافها ሊያጠፋው ፈልጎ ሊሰጠው ንያ የለም እንደፈለገ ተበድሮ መጓጓዣ ሊገዛ ተበድሮ ወይ ቤት ሊሰራ ተበድሮ የሆነ ምግብ ላይ የሆነ ግብዣ ወይ ወሊማ ሊያደርግበት ወይ ትርፍ ለሆነ ነገር من الكماليات وليس من الضروريات ለህይወት ግድ የሆነ ነገር አይደለም ላኪን ትርፍ ነገር ከሰዎች ጋር የሚፎካከርበት ነገር እገሌ በልጦኛል ስለዚህ በዱቤም ቢሆን ልድረስበት ያንን ነይቶ አንድ ሰው ከተበደረ አላህ ራሱ ንብረቱን ያጠፋበታል ለፈለገው ነገር አይሆንም ለሰውየውም አይከፍልም ነው ሁለት ያጣዩናል ቢያንስ እኮ ቢጠቀምበት የሆነ ነገር ላይ አውለት ቢሆን አንድ ነገር ላይ ደስተው ገንዘቡም የለም ዳሞ የሰው ገንዘብ ሰዎች ለዛ ቦታ ካለ መስጠት ቶሎ ነው የሚጠፋው ቶሎ ነው የሚወድመው ከዛ በኋላ የሚከፍልበት እድልና አጋጣሚ ከሌለ ይቸገራል በዚህ ሐሉ ሰውየው ከመቶ ምን ይሆናል ያሳለፍናቸው አዲላዎች እሱ ላይ ይመጣል አላህ ደርሶለት ካልተከፈለለት ማለት ነው عباد الله قال اهل العلم لا يجوز اخذ الدين الا بشروط ثلاثه አንድ ሰው ወደ ዕዳ መግባት የሚችለው መበደር የሚችለው ሐላል ቢሆንም ብድር ሶስት መስፈርቶችን አሟልቶ ነው አሉ ከዚህ ሐዲስና ካለፉት ሐዲስ ተነስተው ያው ሐዲስ አቡ ሁረይራ في صحيح البخاري من اخذ اموال الناس وهو يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذها وهو يريد اتلافها اتلفه الله يتفابتها على النبي عليه الصلاه والسلام فما هذه الشروط ما الناس እነዚህ ሶስት መስፈርቶች አንደኛው ان يكون عازما على الاداء والوفاء ቁርጥ ንያ መኖር አለበት ሰውየው ሊከፍለው ሊሰጠው ገደብ ሊኖር ይችላል ገደብም ባይኖረው ራሱ
ለመክፈል ቁርጥ የሆነ አቋም አለው የሆነ የሚጠብቀው ገንዘብ አለ ወይ የሚሸጠው ንብረት አለው የሆነ የሚከድለው ነገር አለ ወይም ገቢ አለው ያ ሰው ላኪን ያ ስለሚቆይ ከገሬ ግድ ለሆነ ነገር ነው ባረከላሁ ፊኩም ያንን ይበደራል አንደኛው ሸርጥ ይሄ ነው ቁራጥ መሆን አለበት እንጂ ይሄማ ከዚህ ሊመለስለት ይው አሁን ካለው ተንቆር ሲበደር ከሀብታም ይበደራል ከዛ በኋላ ይመለስም ለምን እሱ ሀብታም ነው ምን ያደርግለታል እንዴ ማን ነው ሀብታም ገንዘብ ሐላል ነው ያለው ወይ ደግሞ ከነዛ ከነጮች ከቻይና ያስረና ሰዎችን ችምጥጥ ያደርጓቸው ማለክ ያ አብደላህ ያ اخي هؤلاء كفره اخوه القرده والخنازير لا اله الا الله ተመልከታል ገንዘባቸውን ሊበላ እነዚህ ክፋሮች እኮ ናቸው ያ ሳማ ስጋ የሚበላ የሱን ገንዘብ ልመልስ ነው ይላል ሱብሃንአላህ وما كان ربك نسيا ያ ሰው አላህን ባያቅም አላህ ግን እሱን ያውቀዋል እሱ ላይ የተሰራውን ظلم አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያውቀዋል አላህ ደግሞ ይሄንን አይረሳም አይዘነጋም አላህ ይዛል አላህ ظلምን አይወድም ولو كان كافرا لانصرنك ولو بعد حين حديث معاذ بن عباس في الصحيحين خارج الصحيحين بمتى واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب كذابها ليلة خارج الصحيح ابن بطاء عند البيهقي كافرا بيون تبداي أكاد الله يملال لأنصرنك ولو بعد حين كجزيات بوالان بيون أبكال اللشالو أنا الصراط التي دعاء إلال كافرا دعاء بيون مظلوم كهنا مسموع على الظالم بدأنا يمي أدرقه هنا دعاء ما أنه على يدرقه كافر وتنكنزل هذا من السفاه كاكل بسنتنا كموردنا كمكلل دين كما سدبنا بارك الله فيكم بالحاتنا زدي أيضا وقد قال الإمام ابن الوردي رحمه الله تعالى في لاميته واترك الحيلة فيها واتكل إنما الحيلة في ترك الحيل تو دنيا لي الزيه الزامالة بلت أنة تويك ربها بلت بلو مالت بارك الله فيكم واتكل الله لا يتمكن بلتت بلو مالت الذي أقواقوا لهونوا بلت أنة متكم يهنن متو بلتته هنو أراد النت مالت بارك الله فيك على أسفلقه متونو سياسفلقه مبقرنو يانو انجي كزهم موسر كذا ولا هبت ما كابت يبلتت مارلم أراد النت مارلم هبت مارلم جهنتنو شكمنو بلعنو خاتما يبلا شبال الله في تيازبت الله وردتنو في الدارين دنيا أملاي آخر أملاي قبرهنم يبلا شبهانو كفر انقوان بايهون الله دمو ظلم لا يتركه الله የማይተው በደልም የማይምረው በደል ሽርክ ነው አላህ የማይተው ظلم የሰዎች ሐቅ ነው አላህ አይተው ቃል ገብቷል ሰውየው አፉስ ቃል አለ ድረስ ሐቁስ ካልተመለሰ ድረስ ካፊርም ቢሆን ያንን ይቀበላል ቁሮት የለው የቂያማ ቀን መጥቶ ሰውየው ሰያቱን ቢያሸክመው ወይ ሐሰናቱን ቢወስድበት ይሄ አካል ትርፋማ ይሆናል ኪሳራ ነው የሚገጥመው اذا لابد ان يكون عازما على الوفاء وثانيا ان يغلب على ظنه انه يوفي ግምቱ ያመዘነ መሆን አለበት እከፍላለሁ አገኛለሁ ሚለው በጣም በፐርሰንት የበለጠ መሆን አለበት ያመቶ በመቶም አንዳንድ እርግጠኛ ሆነ የሚገጥም ነገር አለ ዱንያ ላይ ብዙ ነገር ይገጥማል የባሰ ሀዛ ሊመጣ ይችላል ላኪን ቆራጥ ነው ለመክፈል ከእንደገና የመክፈል አቅም ሊኖረው ይገባል የሚመልስበት ምንም መንገድ የለም طالب العلم ነው ከዛ በኋላ 100,000 200,000 300 400 500,000 ከዚህም ይበደራል طالب العلم لمن حاجة ربما للكماليات ترف لهونو نقراتوش مالتنا لميبالا لميتتا أساسا بلالو نقر طالب العلم لمثال فريج أسفل لكو بيتو فريج دامو لما نوركو قدار كان لن يقزا نقرنو كان لم يالا فريج أباتو تشاچن نوروان فريج سلاليلو يموتا يلمكو نعم بارك الله فيك قدار لما وليس من الضروريات ለዛ ብሎ ወይም ደግሞ አልጋ ብሎ ውድ የሆነ አልጋ ፈልጎ ለዛ ብሎ ቢከራይ ያኒ ቢበደር አንድ ሰው ይሄ ተገቢ አይደል የሚከፍልበት የለው ከዛ በኋላ የሚበደረው ተርቦ ተጠምቶ አይደለም ይሄ ከሆነ ባረከላሁ ፊኩም ተገቢ አይደለም ثالثا ان يكون في الامر المشروع اي فيما لا بد منه ሲበደር ቅሮት ለሌለው ነገር መሆን አለበት التي من الضروريات ለመኖር ግድ ይሁን ተራ በሚበላ ነገር ምንም የለም ያ ከሆነ فقد استدان النبي عليه الصلاه والسلام ومات ودرعه مرهونا عند يهودي ب30 صاعا من شعير كما أخبرتنا بذلك أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سيموت راسي الله متنقى يالاتشون يطور لبس أسيزون يموتون كاتم يبلا إلا مبدراتشو قدنهم يتبدروتم كافر كون أكان عند فائرة لتأمرنا زيو محلي بدر كمسلم ككافر كمشرك كيهودي كما أنم حلال جائز نبي صلى الله عليه وسلم تبدروا بلالم تبدروا
ጃኢዝ ነው ባረከላሁ ፊኩም ባይሆን ይመረጣል ምክንያቱም የመክፈል አቅም ካጣ የአካል ዲኑ ላይ ሊወድቅ ነው ሌላ ዘን ሊገባበት ነው ከሙስሊሞች ቢሆን የተሻለ ነው አማ من حيث الجواز ከመቻል አንፃር ከሆነ ጃኢዝ ነው ባረከላሁ ፊኩም ይህን ያክል ካልን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባገራልን ስለብድር እሺ አበዳሪ የሆነስ አካል እንግዲህ እኛ ብድርን በዚህ መልኩ ተገንዝበን ነው መግባት ያለብን አንድ ሰው ተዘናጋ ገባ ወይም አምኖበት ገባ በቃ ያሳለፍነው ዘሊል አለ ያንን በደንብ ያድምጠው ወደ አበዳሪው ደግሞ እንምጣ ስለ አበዳሪ ሸሪዓተ الاسلام ምን ይላል قال اهل العلم ان كان المديون ميسورا يعني ተበዳሪ የሆነ አካል ያለው መክፈል የሚችል ከሆነ طالبه ይጠይቀዋል መጠየቅ ይችላል ንብረቱም ነው መጠየቅም አለበት ዝም ማለት የለበትም ኢላ አጀል ሊሆን ይችላል ቀነ ቀጠሮ አለው ያ ቀጠሮ ሲደርስ ብሬን ብሎ መጠየቅ አለበት ሺህ ምናምን አያስፈልግም ሰው የፈለገ ደረጃ ነው ማይሱር ከሆነ መክፈል ይችላል አለው ተበድሯል በተለይ ደግሞ አንተ የተበደረ የሆነ አካል ከሱ በታች ከሆንክማ በደንብ ነው እንጂ ሄደ መጠየቅ ያለበት ግን ሰዎች ከብልጠታቸው ሲበደሩ በጣም አላቸው ከሚባሉ ሰዎች ይበደራሉ ሺህም ሊያስይዟቸው እሱ ምስኪን ነውና ሲከፍል አዝኖለት እንዲመልስለት ማለት ነው ይሄ ሒላ ነው ብልጠትና እንደ አራድለት ነው ባረከላሁ ፊኩም አላ ኩል ያለው ከሆነ ይጠይቀዋል ወይም ደግሞ ምን ያደርጋል ቃዲ ካለ አልሰጥም ካለ ቃዲ ጋር ይወስዳል وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام مطل الغني ظلم እያለው መክፈል እየቻለ ሙማጣላም ያደርግ እሰጣለሁ ትንሽ ጠብቀኝ ነገ ቀጣዩ ሰኞ ከወር በኋላ መክፈል ይችላል ሰውየውን እንደሚያንከራተተው ከሆነ ይሄ ራሱ ዙልም ነው ቢከፍለው ግን በደል እየሰራ ነው ግፍ ነው አይቻልም ንብረቱን ወስዷል ተጠቅሟል ተገልግሏል ጀዛከላሁ ኸይራን ብሎ መመለስ አለበት መክፈል የሚችል ሰው ወዲያውኑ ይክፈል አይቋው ሌላ ነገር ላይ ያዝበት ይሄው ሰዎች ከሰው ዕቃ ይወስዳሉ ከነጋዴ ያንን ዕቃ ወስደው ሽጠው ሊመልሱ ነው ሸርጣቸው ከሸጡ በኋላ ጠርቀም ያለ ገንዘብ ይሆናል ሄደው መሬት ይገዛል ለምን በአቋራጭ ማለት ነው ባለሀብት ሊሆን ከዛ በላይ አካለ አምጣ ሲለው ቃን አልሸጥኩም ኢንሻአላህ አመጣለሁ እንዲህ ያለ ከሌላም ሰው ዕቃ ይወስዳል በዚህ መልኩ ይህ ሰው ግን አላህ ካልደረሰለት ከንግዱ ዓለም ይወጣል ገንዘቡን ያጣል በተለይ የገዛው የጨረቃ መሬት ከሆነ አስጊ ነው ሊያጣውም ይችላል ነው መሬቱ ተወሰደ ወይኔ ምን አለ በከፈልኩት ይላል መጀመሪያ አትከፍሉ ነበር ሰበብ በማይጠቅምበት ሰዓት መጸጸት ምን ማለት ነው ባረከላሁ ፊኩም نعم ስለዚህ ማይሱር ከሆነ መክፈል አለበት طيب ان كان معسورا ሰውየው ስታበደረው መክፈል የሚችል ነበር አይታሃል ግን ከተበደረ በኋላ የሆነ ዑስር ገጠመው ሐጃዎች ተደራረጉ የሚከፍልበት ቁመና ላይ የለም ያ ከሆነ رب العالمين ጥሩ አደብ ለአበዳሪዎች አስተምሯል قال الله تبارك وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون يا بدراتو ታካል ችግር ላይ ያለ ኮን መክፈል ካልቻለ ሰው ይገጥማል መክፈል የሚችል ሆኖ ከተበደረ በኋላ አይገጥምም አይባልም ነገራቶች ይቀያየራሉ ንጋት ምሽት ያለው ሐል ባንዴ ይቀያየራል نعم بارك الله فيكم فهذه سنة الله ይሄ አላህ ምድር ላይ የሚያደርገው ተለምዶ ነው ያሻው ሰሪ ስለሆነ رب العالمين تبارك وتعالى ይህ ከሆነ ትንሽ አላህ እስኪያገራለት ጊዜ ስጡታል መክፈል እስኪችል ጊዜ ስጡት ብሎ አንደኛው ተውጂህ ይሄ ነው በተለይ አበዳሪ ገንዘቡን የሚፈልገው ከሆነ ከዚህ ደግሞ የተሻለ ነገር ለአበዳሪ አላህ ምን አለ وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون ግን ያንን ሰደቃ ብታደርጉት ለሰውየው በዛው ማለት ነው ናፊላ የሆነ ሰደቃ ዘካ ከሆነ ዋጅብ የሆነ ዘካ ሰው ጋር ብድራለ በዛው ማብቃቃት ይህ አይቻልም ብለዋል አህለ العلم አይቻልም لكن ናፊላ ለይተበት ብር አለ እሱ ጋር ሰውየው ተቸግሯል يعني አንተ አጅር ለማግኘት ብለ አፉ ብያለሁ ካልከው ይሄ የተሻለ ነው ለአኺራችሁ ይህ ጥሩ ነው በተለይ አበዳሪ ያለው ተበዳሪ ደግሞ ከተበደረ በኋላ ያላሰበው ነገር ከገጠመው አላህ ያመላከተው ይሄ እዚህ ላይ ደግሞ ተርጊም ያደርጉልን አንድና ሁለት ሐዲሶችን እንጥቀስ ባረከላሁ ፊኩም في صحيح مسلم من حديث ابي اليسر رضي الله عنه وارضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من انظر معسرا أو وضع عنه أظله الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله وفي بعض الألفاظ في ظل العرش عندنا يابدرون أكان ጊዜ አራዘመለት እዳው ሰዓቱ ሲደርስ መክፈል አልቻለም ገፋለ ችግር የለውም ሲኖር ተጠኛለህ ወይም ደግሞ አላህ ያመላከተው ሁለተኛው ቁርአኑ ላይ ወአንተ ሰደቁ አወባን አፉ ብያለሁ ካለው ይህን ሰው የቂያማ ቀን አላህ በአርሽ ጥላ ስር ያደርገዋል አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሚያበድሩ ሰዎች ግን ይሄን ይለይታል ይሄንን አጅር ያውቃሉ نعم بارك الله فيكم ከዚህ የባሰና ሚደንቅ ما لم يكن بحسبان
አቅል ላይ ወል ብሎ ማያቅ ነገር አይ ዱንያ ላይ ያለው አጅር እንጂ ያሳለፍነው አጅር ትልቅ ነው። የቂያማ ቀን ሰዎች ጭንቅ ላይ ሆነው ላብ ሲያጥለቀልቃቸው አንተ አላህ ሲያጠልህ አክብሮ በአርሽ ጥላ ስር ሲያደርገህ ከዚህ በላይ ከራማ ምን አለ? ይሄ እኮ ትልቅ ከራማ ነው። ከዚህ በላይ ከራማ የለም። ትልቅ ከራማ ማለት የቂያማ ቀን አላህ ያላቀው ሰው ግን ዱንያ ላይ ራሱ ብዙ አጅር ያገኛል። حتى عفو باينه في حديث بريدة بن حسين عند إمام أحمد والحديث في الصحيح المسند. صحيح المسند لا شيخ مقبل صحيح هذا الرجل حديث. تأملوا في هذا الحديث. ين حديث استولوا بتلي متابدروا سووج نقالين يهون كزامو جالا لكام بدروا شتوس كامتا نيت إهلن أجر. قال النبي عليه الصلاة والسلام من أنظر معسرا إلى أن يحل الدين فله بكل يوم مثله صدقة. ያበደረው ሰውዬ ያኒ ቀጠሮ እስኪደርስ ድረስ የሚከፍልበት ጊዜ ከሰጠው ካላጨናነቀው በየቀኑ ያበደረው ያክል እየሰደቀ ነው ተብሎ ይጻፍለታል። ያ ሱብሃንአላህ من باب المثال حتى يتضح المقال ለምሳሌ ያክል አንድ ሰው ለአንድ ሰው 100 ሺህ ያበደረዋል። ያው እናንተ በሚሊዮን ነው የምትጠሩት ቁጥሩ ለኛ ትንሽ ስለማይመጥን ነው እንደ አቅማችን ምን ይሻላል ብዬ ነው። እናንተ በሚሊዮን ያዙ ችግር የለም ጨምሩበት የተወሰነ ዜሮዎችን على كل 100 ሺህ ያበደረ ከዛ በኋላ ለመች ለአንድ ወር ያ አንድ ወር እስኪደርስ ድረስ አበዳሪው አካል በየቀኑ 100 ሺህ ሰደቃ ሰጥቷል ተብሎ ይጻፋል። ማን ነው በየቀኑ 100 ሺህ የሚሰድቀው? ምን በየቀኑ በሐያታችን አንዴ 100 ሺህ ነይተን አይደል ለነየተውን ለማስገባት ምጥም ይሆንብን ስልክ አጥፍተን ምን ጠባ አቅም ስለሌለ ነው። በአንድ በኩል ግን የገንዘቡ ራሱ ክብደት ማለት ነው። ነሸጥ ይለህና አላሁ አክበር 100 ሺህ ከዛ በኋላ ሀት ያ አብደላህ ሲባል ካለ ማለት ነው። አስለን ከተገኘ ያካ ስልኩን ካነሳ ነው እንጂ ላይገኝም ይችላል። ከነየተ በኋላ ከወጣ አንተ 100 ሺህ እኮ የነየትከው ሸይጣን ማለት ነው። ያ ኢላሃ ኢላላህ ምን አለ 50 ብር የገንዘቡ ክብደት ማለት ነው። መተው ራስ አላኮልን ይህ አካል አበድሮ በየቀኑ 100 ሺህ እየሰጠ ነው። አንድ ወር ነው 2 ወር ነው ሂሳብ ስሩት ከፈቱና በየቀኑ 100 ሺህ ይሰጣል። ሱብሃንአላህ በየቀኑ 100 ሺህ ሰደቃ ይጻፍለታል። ከዚህ ባሰ ሁለተኛው ዚያዳ ይሄ ኢላ يحل الدين ቀኑ ሲደርስ ነው አይደል? فاذا حل الدين فانظره ጊዜው ደረሰ። ለአንድ ወር ነበር 2 ወር ነበር አሁንም አራዘመለት ሲመውት 2 ወር ጨምሬልሃለሁ አለ። አሁንም قال فله بكل يوم مثليه صدقه ሁለት እጥፍ ይሆናል። بمعنى 100 ሺህ ነበር አይደል ያበደረው በየቀኑ ስንት ሰደቃ ይጻፍለታል? 200 ሺህ ሰደቃ እየሰጠ ነው ተብሎ ይጻፍለታል አለ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሐዲሱ ኢማም ሸይኽ ሙቅቢል ረሂመሁላህ ሰሒህ ሙስነድ ላይ አስቀምጠውታል። في مسند بريدة بن الحسيب رضي الله عنه وارضاه ይሄ ሁሉ የሚያሳየን አበዳሪ ራሱ ባላጅር ኢህቲሳብ ማድረግ አለበት ነው። ጊዜው እስኪደር የሰውየውንም ሐል ማየት ሙሰር ወላ ሙዕሰር يعني ሙይሰር ገርቶለታል ወይስ ተቸግሯል ቢለውንም ማየት ነው። ዑስር ላይ ከሆነ فنظيرة الى ميسر አንድ ቂሳ ልጥቀስ ባሳለፍነው ሐዲስ አቢ اليسر في صحيح مسلم ትምህርትም ስላለው ነው። التي تقول العرب شاهد እናገኛለን الدين هم في الليل ومذلة في النهار ለሚለው አባባሉ ንጹህ አዋራ የሌለበት አባባል ነው። አረቦች በአባባል ሰሃቦችን ብዙ ተናግረዋል ስለ ዕዳ ሰዓቱ አይበቃንም ያንን ለመግለጽ ከዑመርም ከአቡ ሁረይራም በጣም ያስተምሩ ነበር ያለውን አህሚያ አሳሳቢነት ማለት ነው። ማታ ማታ ጭንቅ ነው። ይሄ አላህን የሚፈራ ከሆነ እንጂ እኮ ተበድሮ ምንም አይመስለውም እኮ አለ ያንኮራፋም ይተኛል የሰው ዕዳ ተሸክሞ ሐጃ ቢስ ይሆነ ማለት ነው። ላኪን ኖርማልና አቅል ያለው ሰው ግን ይጨነቃል። እንዴት ነው የምከፍለው? እንዴት ነው ማድረገው? እቃው ካልተሸጠ ካልወጣ ካልደረሰ ጊዜው ከደረሰብኝ የወንድሜ ገንዘብ ሰውየው ስለመንሃጅ አያውቅም ወይስ ለዲን አያውቅም? አሁን የሚገነዘበው እኮ በቃ ሁሉንም እንዲህ ነው የሚስለው እያለ ይጨነቃል። ሐቅ ነው በአቅል ያለው ሰው ማለት ነው። ومذلة في النهار ቀን ደግሞ ወርደት ነው። ባለ ዕዳ ሰው ይሄ የታወቀ ነው። ይስአሉ አስሐበ መርካቶ فاسأل به خبيرا የመርካቶን ሰው ጠይቅ። ዕዳ ኖሮት እስቲ ወንድ ነው ሰፈል አወል ገብቶ ይሰግዳል መስጊድ የሰው ዕዳ ተሸክሞ አበዳሪ ከኋላ ያገኘዋል እንዴ ጭራሽ ቀብልያ እየሰገደ ነው። ኧረ ነገራኛታለን እኔ በር ላይ ነው የምሰግደው ይጠብቀዋል። አንዋርም አይመጣም አሳርም አይመጣም ሌላ መብራት የሌለበት ጨለማ መስጊድ ፈልጎ ሁለተኛ ጀማ ይሰግዳል እንጂ ባለ ዕዳ ሆኖ አይመጣም። ሲቀመጥ ራሱ ሲበሉ ሲጠጡ ሰዎች ካላቸው አጉል ከሆነ ልማድ አራድነት ምን ያደርጋሉ? ባረከላሁ ፊኩም ኔትወርክ የሌለበት ሻይ ቤት አለ ስልክ ማይሰራበት ልክ ሲገቡ የስንተኛ ግራውንድ እንደሆነ አላህ አለም። ዱንያ እኮ ወላሂ ድብልቅልቅ ወጥቷል እኮ መርካቶ ራሱ ተቀይሯል። ይሄ ማጣቀው ብዙ አጃይብ አለ። እዛ ገብቶ ፏ ብሎ ምሳውን አንተ እንዳትረብሽ ወላ ማን ቢደውል ቴሌ ራሱ ቢደውል አያገኘውም ባለ ሲም ካርዱ ማለት ነው። ማንንም አያገኘው ራህ ሆኖ በልቶ ቡናውን ጠጥቶ ይሄዳል። አዳ መዘላ ይሄ እኮ ውርደት እኮ ነው።
أدي لما صف الأول يسجدم تلك أجر يالله عبادة بهلا دانوا مذلة في النهار. نرجع للحديث حديث أبي يسر لك يا عبادة بن الصامت يلج عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت أبرت نبأ كذب على يهونا سوغر بيجا بالبيتو بدأنا بروس سوغر سيجابا سو يروت أو يسون ممتاز سيسما تدبك أبي يسر صحابي كذب على سأل جوتان أي تلا باتسيرو الله القاسر تدبك والله روت والله يناتو القاسر قبتوال دخل تحت أريكة أمي له مدلة كذب لا يردت على القاسر عند سو من يسركي يزرق كانوا زوج جراوند يسرانه لحد ياسكاتنو القاسر والقاو تسبرونه أيرا لم يكن يلم أخرجنا وطا زين دال لا وقال وطا زنابلو أبداري نوا إن لصاحب الحق مقالة حق ያለው ሰው መናገር ይችላል ብሏል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያ ሰው ስጡኝ ገንዘቤን ብሎ ሲይዟቸው እንዴ ሳሙት አተዘርበል ሲሉ ተውት حق አለው ይናገር ይውጣለታል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄም حق ስላለው ወጣለው ወፍጠን ብሎ አበዳሪ ነው ወጣና ምን አለው ባረከላሁ ፊክ والله ተሸገረኝ መክፈል ስላቃተ ምንም ማለት والله ያለው ደነገጠ نارك فادر جنبرو قدم يتقسم الحديث من انذر معسرا او وضع عنه اذله الله يوم القيامه يوم لا ذل الا ذله فانت في حل ان شئت قضيت عنه አሁን አፉ ብያለሁ ካገኘ ትከፍላለህ ከሌለም አፉ ብያለሁ ካሁን በኋላ አልጋ ስር የለም አልጋ ላይ ነው የምትረማመደው ፈታ በላለው ሰውየውን ፈረጀው ማለት ነው هذا معنى قوله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ዱንያ ላይ ድገስ ከሚሉ ነገሮች የሆነ ሰው የሰው ዕዳ አስጨንቆት የሚጨነቅና ጤነኛ ስለሆነ ሰው ነው የምናወራው የሰው ዕዳ ማያስጨንቀውማ ይሄማ አላህ ይድረስለት ነው የሚባለው አቅሉን ስቷል ተጨንቆ አንድ ሰው ባለ ዕዳ ሆኖ አላህ ሲፈርጀው ይሄ ዑለማዎቻችንም ታሪክ ብለው ለጡላብ العلم ተርጊብ ያደርጉበት ባብ በጣም ደስ የሚል ነገር ቢኖር ዕዳ ሲከፈል ለአንድ ሰው والله ትልቅ ፈረጅ ነው ለዛም ነው ለአንድ ሰው ዕዳ መክፈል ራሱ ያለውም ትሩፋት ይሄ ነው የሚባል አይደለም ብዙ አጅር አለው ነው الله سبحانه وتعالى كسمنت አይነቶች አንዱ ቁርአን ላይ ያስቀመጠውም ለዛ ነው بارك الله فيكم ስለዚህ ተዓውን ሰሃቦች መካከል የነበረው መረዳት ሰውየው ሙዕሰር መሆኑ ከተረጋገጠ ሁሌ ከገንዘብ አይወስድም አላህን ፈሪ ነው ድንገት ገጥሞት ነው ህይወት ላይ ብዙ ገጠመኛል ያ ከሆነ ሁሉም እጁን ይዘርጋለት ይተባበርለት በል እንደውም ከፊል ዑለማዎች ባብ አስቀመጡ አተሽጢር ግማሽን ማስቀነስ ሙሉ መክፈል አልቻለም ግማሽ መክፈል ይችላል ያም ጃኢዝ ነው لكن قال الامام النووي هذا اذا لم يكن فيه مذله ለሰውየው መወራረድና ልመና መልክ ከሌለው ግማሹን አፉ በላይ ብሎ መጠየቅ ይችላል ሙዕሰር የሆነ ስለተቸገረ አካል ነው የምናወራው የሰው ገንዘብ አውቆ ስለበላ ሰው አይደለም ወኺታመን መዝጊያም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለየትኛውም ነገር ፈረጅ መውጫ አድርጓል ነብዩም አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያንን አስተምሮናል ባለንበት ባብ ላይ ሳንወጣ اذكر ان شاء الله اربعه ادعيه አራት ዱዓዎችን እንጠቅሳለሁ ልጆችም ኢንሻአላህ ያንን ያሰማሉ ያሐፍዛሉ ከመጡ ከሆኑ ዱዓዎች አንደኛው ካለውም አህም ያሳሳቢነቱም ያሳያል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መኝታ ቦታ መተው ሲተኙ ከሚያደርጉት ዱዓ አንዱ አላህ እዳቸውን እንዲከፍልላቸው እዳ ባይኖርብህም ዱዓ አድርግ ነገ ልትበደር ይችላል አታውቀው እዳ ያለበት ብቻ አይደለም ዱዓ ማድረግ የሌለበትም ባለሀብትም እዳይን ብሎ ክፈልልኝ ብሎ ዱዓ ማድረግ አለበት አንዳንዴ ማታውቀው ትንሽ የምትንቀው እዳ ይኖራል የረሳኸው አላህ እንዲከፍል ዱዓ ማድረግ ከሰውየው ጋር አላህ ያገናኛል ትከፍላለህ የቂያማ ቀን ሰላም ትሆናለህ ነው ካነ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም اذا اوى الى فراشه قال اللهم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء خالق الحب والنوى منزل التوراة والانجيل والفرقان انت اخذ بناصيتي اعوذ بك من كل ذي شر الذي انت واخذ بناصيته انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اقضي عنا الدين واغننا من الفقر ይሄ ሁሉ ዱዓ አደረጉና መጨረሻው መዝጊያው ላይ እዳችንን ከፈለልን ከድህነት አብቃቃን ብለው ነበር ወደ ማረፊያቸው የሚሄዱት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኢማም ሙስሊም ሰሂሃቸው ላይ እንደዘገቡት ሐዲስ አቢ ሁረይራ ማን يسمع هذا فحياكم الله ማን ያሰማል ስተኙም ዚክር የለም ነው እዳ የለባችሁ ፋ ነው ማሻአላህ ወይስ ሁዱድ እዳ ይጠየቅ تفضل قم احسن تبارك الله فيك يا اخانا ثانيا ሁለተኛው ዱዓ هذه الأدعية بارك الله فيكم في الأذكار في حسن المؤمن لشيخنا الرياني وأيضا في الصحيح المصفى من أذكار المصطفى لشيخنا أبي اليمان المسقري حفظه الله تعالى حديث علي بن أبي طالب في سنن الترمذي عند إمام الترمذي والحديث في الصحيح الإمام الألباني رحمه الله تعالى اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك لعليك استمرت دعاء دهن
ሐላል በሆነው ሪዝቅ አብቃቃኝ ሐራም ከሆነው ባንተም በሆነ ችሮታና ስጦታ አብቃቃኝ ነዓም ሌላ ከሆነው አካል ካንተ ውጪ ካለው ከሆነ አካል ባንተው በራስህ ችሮታ አብቃቃኝ ብሎ አላህን ይለምናል። ይሄን አሊ ያስተማረው አንድ በባርነት ስር ያለ ሙካተብ የሆነ ሰው ነው። ካለቃው ጋር ተዋውላን ነፃ ሊወጣ አቅም ያንሰዋል። አሊይን መጥቶ አግዘኝ ክፈልልኝ፣ ምክንያቱም ያው አሚር ስለነበረ በሳት ይሄንን ሲለው ዚክር ላስተምርህ አለ። ወለው ካን አለይከ ሚስሉ ጀበል ሰይር አዳሁ አላሁ ዐንከ፣ እኔን ተወኝ አለ አላህን ለምነው ያ ሰይር የሚባለውን ተራራ የሚያክል ዕዳ ካለብህ በዚህ ዱዓ አማካኝነት አላህ ይከፍልልሃል። ከአላህ መልእክተኛ ሰምቼዋለሁ አለ። ሐዲሱን ኢማም አልአልባኒ ሰሒህ ያደርገውታል። ወከዛሊከ ሸይኹና አልኢርያኒ ሐፊዘሁ አላህ። اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. من يسمي هذا؟ تفضل. وأغنني بفضلك عمن سواك. حديث من؟ علي بن أبي طالب. أخرجه من؟ الإمام الترمذي. وصححه من؟ العلامة الألباني رحمه الله. ثالثا سوستنه دعاء حديث أنس في الصحيحين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر كثيرا بزوج زي كما يدربت كسمى دعاء يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. كالنزي سمنت نقروش بالله يتبقى له عندنا وأننا وإننا يفلقنا. وضلع الدين قال أهل العلم أي ثقل الدين كأداء شكم قال لو كون أورا جنة كبدت بأن تتبقى له يالو الله ما يسألون نبر. حديث أنس أخرجاه. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. من يسمي هذا؟ بارك الله فيكم. تفضل حبيبي. أحسن تبارك الله فيك. وختاما مزجة حديث أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه الذي رواه الشيخان في صحيحهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من المأثم والمغرم. فهذا أقرب. إيه وتعم بقرمة تشهد لي كان دجال أنك كبر قطعت قار عند لي كأداء النبي صلى الله عليه وسلم بالله يطبقوا نبر. إيه يأكل يستنك أتو نبرنا رسول صلى الله عليه وسلم. فقالوا له ما أكثر ما تستعيذ من المغرم والمأثم. من دون بزوج زي كأداء كونجل أداء يالو تكسال يعني سويت أداء يأكل ما يستنك أتو نبر. فقال إن الرجل إذا غرب حدث فكذب ووعد فأخلف. سوف على إداسيون يناقرال قالوا شاتتم يناقروا أمت الله بلو قالي قبال قال يعنن أي مولا مالو. حديث أبي ليسر يقدمك الصالة القاسر يقول بوسوي من قالوا أني فرعون يال كاورعون بالا إداني وشاتنا ما وراوان قال كقبول لهم يمال مولاو كأنه بكا تشجر له قلت لنقرها لهم بالا إداسيون عند سو أمارا جطال عمت الله إلال عمت الله تسفام يلهم تسفاوش ألمو بس يابك أمالتهم. نعم يناقرال سيناقر موشت تدولوا لك على يوتم سايلنت نبر اندي نبر أو سلكيكو أيسرام يوشت مات يوران يقول لي أمت أو من دنو يأدى بارك الله فيكم شكمنو. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من المأثم والمغرم. حديث عائشة أخرجاه. من يسمي هذا؟ أين التجار؟ طيب تفضل. هذا أقول اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا